till 6 months, it's only mother's feed. But Mother's there milk. are some circumstances where they would have already started on top feeds for various reasons. Amma veliki porudhu, illa feeding pattala, weight gain varla, for any reason, if they have already started on other milk, the supplementary milk ஏதாவது ஆரம்பிச்சிருந்தாங்கன்னா, then they can give also hot water. Otherwise 6 மாசம் முடிகிற வரைக்கும் அம்மாவோட பால் தவிர நாங்க ஏதாவது விட்டமின் டிராப்ஸ் கொடுத்தா அது தவிர எதுவும் தேவையில்லை. விட்டமின் டிராப்ஸ்ங்கிறது இட்ஸ் ஒன்லி விட்டமின் D3 from birth till 2 years, and iron we start from 3 months. 100 days முடிஞ்சதுல இருந்து iron ஆரம்பிப்போம். That is till 2 years. வேற அது தவிர விட்டமின் சப்போர்ட்ஸ்ங்கிறது தேவையில்லை. Only if the child has severe diarrhea or respiratory infection, we give zinc alone. Multivitamin ku role கிடையாது. We give plain zinc to help in early recovery. So these three things only. Vitamin D3, we give iron, we give zinc. That's all. தேங்க்யூ டாக்டர். தாய்ப்பால் சூடு பண்ணலாமா? அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு வயிறு மந்தமானா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? தாய்ப்பால் சூடு பண்ண கூடாது, கண்டிப்பா சூடு பண்ண கூடாது. ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணதை நீங்க எடுத்து கொடுக்கணுமானா வெளியில ஒரு 1/4 மணி நேரம் வச்சுட்டு கொடுக்கலாம். அண்ட் இட் இஸ் அ மித் ஆக்சுவலி. ரெஃப்ரிஜரேட்டட் ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணா குழந்தைக்கு சளி பிடிக்குங்கிறதெல்லாம் மித். You can straight use from refrigerator also and give, but if it is very chill, the baby is not liking it, you can keep it outside for 15-20 minutes before you give any food item from refrigerator. See, they don't have appetite, கொஞ்சம் டல்னஸ் இருக்கும், மோஷன் அவ்வளோவா கம்ஃபர்டபுளாக போகாது, இல்லை வாமிட்டிங் இருக்கும், ஃபீவர் எதுவும் இல்லாமல் வாமிட்டிங் சென்சேஷன், நோ டேஸ்ட் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் கான்ஸ்டிபேஷன். தீஸ் ஆர் த ஃபியூ திங்ஸ் தே ப்ரெசென்ட் வித். ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், கம்பல் பண்ண வேண்டாம். சிஸ்டம் எவ்வளோ கேட்குறதோ அவ்வளோ கொடுத்தா போகிறோம். It will get set on its own. Buttermilk is the best option for such children. Elanir is another very good option. So in the rendum namukku boon, buttermilk and elanir. So nothing else is required till the baby recovers. Good. பாலூட்டும் தாய்மார்கள் சிலர் வேலைக்கு செல்வதால் டியோட்ரன்ஸ், மேக்கப் சாமான்கள், பவுடர் போன்றவை பயன்படுத்துவதுண்டு. அதனால் குழந்தைக்கு அலர்ஜி ஏற்படுமா? குழந்தை பால் சாப்பிட மறுக்குமா? கண்டிப்பா அலர்ஜி வரதை விட பால் சாப்பிடுறத மறுக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் உண்டு. ஏன்னா அந்த பவுடரோட ஸ்மெல்லோ டியோட்ரன்ட் ஸ்மெல்லோ children don't accept. They have not been used to it from beginning. திடீர்னு mother starts using. We recommend mothers to take bath well, get rid of all that smell before they feed the baby. So கண்டிப்பா it has a negative impact on feeding more than allergy, feeding. And incidentally, because you asked about allergy, I want to tell this also. Don't use Dettol or Savlon for any of the baby clothes washing. And you do use either diaper use பண்ணுங்க, இல்லைன்னா plain clothல அப்படியே படுக்க வைக்கலாம். Don't try to use cloth diapers on them. லங்கோடு மாதிரி கட்டுறது, ஜெட்டி போடுறது, இதெல்லாம் என்ன ஆகும்? We don't immediately change their panties when they pass urine or motion. It takes some time, and that is when they go for diaper rash. Either leave them fully open and then you change the cloth underneath. That makes it easier. Or you use a diaper, regular diaper, which absorbs well. Once in 6 hours you have to change. If they pass motion, it has to be immediately changed. அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ. எண்ணெய் தேய்ச்சி உருவி குளிப்பாட்டுறது அப்படிங்கிறது அந்த காலத்திலே இருந்து வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ அதெல்லாம் பண்ணணுமா? அது குழந்தைக்கு தேவையா? எப்படி? See, oil massage is not actually mandatory. But பண்றதுனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. Especially coconut oil massage. In babies who are underweight, it helps them. Cutaneous absorption has been proven. So it helps them in weight gain. மற்றபடி மாய்ஸ்சரைசிங் எஃபெக்டுக்காகன்னு தேவையில்லை. ஏன்னா உடம்புல கடவுள் கொடுத்த ஆயில் கிளான்ஸ் தலையில உடம்புல எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. ஸோ ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் ஆயில் அட் ஆல் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ பர்சனலி. பட் போட்டா தப்பானா தப்பு இல்லை. ஒரு பிரச்சனை ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம். நீங்க தேங்காய் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் எது தடவினாலும் எறும்பு வந்துடும். எங்க இருந்தாலும் துணிக்கு எறும்பு வந்துடும். ஸோ அதை கிளீன் பண்றது, அந்த ரப்பர் ஷீட்டை கிளீன் பண்றது, துணியை கிளீன் பண்றது மெஸ்ஸி. when you take the baby can slip. And when you apply much oil on the hair to wash it, you use soap or whatever. And the oil, soap, water, எல்லாம் சேர்ந்து if it trickles down the face, if it enters the eyes, mouth, nose, எங்க வேணாலும் இந்த orificesல போச்சுன்னா again risk of infection. So oil I don't basically prefer, but if you want to, you can use coconut oil massage, especially in low birth weight babies, because it's known to help weight gain. Okay. Thank you டாக்டர். இன்றைய குழந்தைகளிடம் நிஜமாகவே லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் இருக்கிறதா? இன்றைய குழந்தையில மட்டும் இல்ல, அந்த காலத்துலயும் இருந்திருக்கு. இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் இட் வாஸ் நாட் டயக்னோஸ்ட் பிஃபோர். ஸோ இட் இஸ் லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் ஏன் வருதுன்னா, நம்ம இன்டெஸ்டைன்ஸ்ல பிரஷ் பார்டர்ஸ்னு இருக்கும். அதுல we have enzymes to digest this. Lactose is nothing but the sugar in milk.
ஸோ அந்த மில்கை டைஜஸ்ட் பண்ற என்சைம் கம்மியா இருந்ததுனாக்க தென் தே ப்ரெசென்ட் வித் டயரியா, சோர் பாட்டம், அடிக்கடி வயிற்று வலி அந்த மாதிரி வரலாம். என்சைமே இல்லாம போச்சுனாக்க தட் இஸ் நாட் அ வெரி காமன் ஃபினாமினன். டெஃபிஷியன்சி இஸ் மோர் நோன் டு அக்கர் தேன் ஆப்சன்ஸ். ஆப்சன்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். Lifelong they will not be able to take milk. But in the deficiency, you can reduce the milk products in diet. That will help. And children usually get over the problem after 2-3 years. But there are some children who continue to have the problems. They'll have to avoid milk products at all totally. And திரும்பி வயசானவாளுக்கு again the problem sets in after 60-65 years. Excess milk. இதுக்காக it is not the usual amount of curd or milk you take in. Excess milk, milk sweets, ice creams. These can cause intolerance because of lactase deficiency. Thank you, doctor. எவ்வளவு நாட்களுக்குள் பேச்சு வரவில்லை என்றால் டாக்டர் கிட்ட போய் காட்டணும்? சில குழந்தைகள் லேட்டா பேசுறது, சில குழந்தைகள் சீக்கிரம் பேசுறோம் இல்லையா? கரெக்ட். ஸோ நார்மலா என்னன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீச் எப்போ டெவலப் ஆகணும்னா 6 monthsல இருந்து குழந்தைகள் வாய் கூட்டி நம்ம பேசும்போதே they try to talk. ட்ரை பண்ணுமே தவிர முடியாது. பை 9 months or so they start saying மம்மா பப்பா இந்த மாதிரி எல்லாம் மீனிங் புரிஞ்சுக்காம சொல்லும். 1 வயசு ஆகும்போது நல்லா புரிஞ்சே அம்மா அப்பா எல்லாம் சொல்ல வரும். ஒரு 1.25 வயசுல 1-2 வார்த்தைகள், 1.5 வயசுல 10-12, 2 வயசு ஆகும்போது நிறையவே ஒரு 50-60 வார்த்தைகளுக்கு மேல வந்துடும். This is in normal. Your question is for how long you can wait. How long we have to wait? Yeah. So நிறைய குழந்தைகள் வந்து டிலே வருது நிறைய பாக்குறோம். When am I worried? I am worried if a baby at 1 year of life is not responding to his name or to her name. 1 வயசு ஆற குழந்தைக்கு what we expect them to do is பிடிச்சிருந்துக்குவாவது செய்யணும். And they should be able to respond. பேர் சொல்லி கூப்பிட்டா உடனே திரும்பி பார்க்க தெரியணும். பேசணும் அவசியம் இல்லை, பக்கத்துல வரணும்னு அவசியம் இல்லை. தன்னோட பேர்னு புரிஞ்சுக்கணும், காதுல விழணும், திரும்பி பார்க்கணும். பேரண்ட் will say இல்ல டாக்டர் டிவில ஆட் வந்தா உடனே பாக்குறான் ஓடி போறான். No, this is not what we want. We want the child to understand that it is his name and turn instantaneously. இல்ல வாசல் பெல் அடிச்சா பாக்குறான், போன் பெல் அடிச்சா பாக்குறான். No, that is not enough. They should interact and understand this name is mine and they should turn and see. அது இருக்கணும். நம்ம சொல்ற சிம்பிள் கமாண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க. இங்க இந்த டம்ளர் கொண்டு போய் அங்க வை, அப்பாவை கூப்பிடு, இந்த வேற ஏதாவது பொம்மை எடுத்துட்டு போய் அங்க வை, இந்த மாதிரிலாம் சொன்னா if they are obeying, then you can wait for the speech to start even till 2-2.5 years. Because there are many babies who start talking by 2-2.5 also. Yes. But they would be uttering at least அம்மா அப்பா வார்த்தையாவது வரும். 1.25 வயசு 2 வயசுல கூட அம்மா மட்டுமாவது வரும். நான் சொன்ன இந்த விஷயம் எல்லாம் இருக்கும். பேர் கூப்பிட்டா உடனே திரும்பி பாக்குறது, ஏதாவது பண்ணுன்னு சொன்னா சிம்பிள் கமாண்ட்ஸ் இங்க வா அங்க போ சொன்னா பண்றது இருக்கணும். அது இல்லைன்னா இட்ஸ் a cause of concern. And having spoken about this, I want to add one more thing. One common problem we all encounter now is attention deficit in children. More so in the corona period, parents working with laptop, babies have been introduced to the media. Cell phone கையில கொடுத்து வச்சுட்டு ஸ்கூலுக்காக கொடுக்கறது அது தலையெழுத்து வேற விஷயம். இது 6 மாசம் 8 மாச குழந்தை கையில செல்போனை கொடுத்து வச்சு and they are very proud saying my baby is going to open அழகா தனக்கு வேணுங்கிற ரைம்ஸ் ஓபன் பண்றது, அழகா அந்த பட்டன் போட தெரியுது, பிளே பட்டன் தெரியுது. This is something very, very sad plight, and this 2 years have really taken a toll on many lives. I have seen many children who are otherwise normal just because of this media exposure. பேச்சு இல்லாம, பேர் கூப்பிட்டா தெரியாம, பழைய கால காத்தவராயன் படம் யார் யாருக்கு தெரியும் தெரியாது, அந்த மாதிரி அந்த தன் உலகத்துல இருக்கிற குழந்தை. They were all brought back to normal, 3-4 children. Only after I had to insist them, mothers, to take off their work, sit with the child. இல்லைன்னா பாட்டி யாரையாவது உட்கார சொல்லி செல்போன் டெலிவிஷன் எதுவுமே இல்லாம interact with the child and the children are back to form. So it's a very pathetic situation, and the connections in brain are all happening maximum in the first 3 years of life. So அந்த சமயத்துல 3 வயசு வரைக்கும் செல்போன் பக்கத்திலேயே போக கூடாது குழந்தைங்க. So that is something very, very important. Parents should not encourage that. They must find some ways of entertaining their babies. Maybe they are employed, 2 பேரும் வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ற சிச்சுவேஷன் எல்லாம் இருந்திருக்கலாம், முன்னாடி இருந்தது போனது போட்டோம், ஃபியூச்சர் எப்படின்னு தெரியல. இனிமே உள்ளதுல they should understand that entertaining the child is not with media. It should be personal interaction, two-way interaction கண்டிப்பா இருக்கும். So that is something very, very important. Otherwise developing brain gets very badly affected with these things, gadgets. Well said, doctor. Really well said. Is there any relation between weight and health of the child? Why some childs tend to be lean in spite of healthy eating habits?
அவன் ஃபார்ச்சுனேட்னு தான் சொல்லுவேன் நான். Because I get to see many the other way around. Obesity is more common nowadays. One thing is again it comes back to gadgets. They sit with that. So gadgets கூட உட்கார்றதுனால விளையாடுறது கிடையாது. Unhealthy eating habits. ஸோ அதெல்லாம் வரும்போது செடென்ட்ரி ஸ்டைல்லாம் வந்து வெயிட் போடுற குழந்தைகள் தான் நிறைய பார்க்குறேன். ஒல்லியா ஆமா. இருக்கிறதுன்றது you don't have to really worry much because we have a range of weight for every age group. ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள குழந்தைகள் இருந்தாக்க you don't have to worry about the weight. So underweight is no longer a problem in our society. I see more of overweight children. So there is, you have to really worry if they fall much below the expected range. So when you go to your pediatrician, they'll be having a chart, they'll be showing you the normal graph. So if it's well within the normal limit, you don't have to worry. Romba much below the normal, then only we have to see what we have to find out what underlying problem the baby has. Okay, thank you, doctor. நம்ம கொஞ்ச காலம் முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ட்ரெண்ட் இல்ல. இப்போ குழந்தைகள் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா எக் கொடுக்கணும், அதுல மட்டும்தான் புரோட்டீன் இருக்கு. ஃப்ரம் த ஒரு மாதிரி 1 இயர்ல இருந்து புரோட்டீன்ங்கிறது மஸ்ட் நான் எடுத்து நிறைய வீடுகள்ல. அப்படியா? இல்ல எக் இஸ் டேக்கன் as a reference protein. I don't deny that. So எங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்ல சொல்லி தருது எக் இஸ் a reference protein. Net protein utilization ஒன்னு சொல்லுவோம், that is very high, but it is not at all mandatory. Vegetarian sources, you have plenty of sources for protein. You have milk as a major source. Milk ஓட எந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் அது சீஸோ பன்னீரோ கர்டோ எல்லாமே protein rich. All dal products are protein rich. And cerealsலயும் protein, எல்லா cerealsலயும் especially milletsல எல்லாம் protein உண்டு. வேர்க்கடலை is rich in protein. Almonds, walnuts, then வேற என்ன? You have soya. Soya வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி வேண்டாம் because estrogen excess ஆயிடும். So ஓரளவுக்கு சோயா எடுத்துக்கலாம், அதுவும் தப்பு இல்லை. So protein sources, vegetarian sources are in plenty. You don't have to go for a non-veg source. Thank you டாக்டர். அதே மாதிரி இந்த குட் டச் பேட் டச் அது எந்த வயசுல குழந்தைகளுக்கு புரியும்? நம்ம சொல்லி கொடுத்துடலாம். அந்த எந்த ஏஜ்ல அந்த குழந்தைக்கு அது புரியும் நம்ம சொல்றது? As early as 2.5 to 3 years. அதுக்கு முன்னாடி it is difficult. 2.5-3 வயசுல இருந்து புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிடும். By 3 years they are very clear for understanding that. So ஸ்கூல் அனுப்புற வயசு is ideal age. இப்போ அந்த 3 வயசு தான் பிடிச்சி தள்ளிடுறல, அதனால அந்த சமயம் yes you can teach. Okay, thank you. You should. இந்த சாக்லேட் அது மாதிரியான மாவு பொருள்களை சாப்பிடும்போது பல்லுல பிரஷ் பண்ண வேணும்ங்கற ஒரு கம்பல்சரி ஒட்டிக்கும். பிரஷ் பண்றது some children not, அதனால அது நெசசிட்டியா? கண்டிப்பா. Any time maintaining the dental hygiene is important. What we recommend till 2 years of life is toothbrush வேண்டாம். 2 வயசு முடியற வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீடுக்கு அப்புறமே கூட காட்டன் பால்ஸ் நீங்க சோக் பண்ணிடலாம். வெந்நீர்ல வந்து நல்லா கொதிக்கிற வெந்நீர்ல ஒரு 10-20 பால் just boil it in water for 10 minutes. Keep it closed. Clean lid வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டா 24 ஹவர்ஸ்க்கு அந்த காட்டன் பால்ஸ் யூசபிள். அது வார்மா இருக்கணும் ஹாட்டா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. டேக் அவுட் அ காட்டன் பால், ஸ்குவீஸ் அவுட் தி எக்ஸஸ் வாட்டர். குழந்தையோட கம் சர்ஃபேஸ் பல்லு வரத்துக்கு முன்னாடியே நான் சொல்றது gum surface you can clean with these cotton balls. That is one way to clean the mouth. Dental hygiene. பல்லு முளைச்ச அப்புறம் கூட 2 வயசு வரைக்கும் you can just use cotton balls after every feed to clean the oral surface. அதுக்கப்புறம் you use only baby brush without paste. And இந்த மாவு பொருட்கள் சாப்பிட்ட அப்புறம் பண்ண சொல்றது வந்து we ask them to just drink little hot water. வாய் நல்லா கொப்பளிச்சு முழுங்கிடு. துப்ப தெரிஞ்சா துப்பு, இல்லைன்னா முழுங்கிடு. ஹாட் வாட்டர் அண்ட் நல்லா கொப்பளிக்கும் போது காகிள் பண்ணும்போது அந்த crevices clean ஆயிடும். ஒவ்வொரு தடவையும் பிரஷ் எடுத்து போய் பண்றது பிராக்டிக்கல் இல்ல, நல்லதுதான், பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் பிராக்டிக்கல். ஓகே, ஒவ்வொரு தடவை சாக்லேட் சாப்பிடுறதே பனிஷ்மென்ட் ஆயிடும். எஸ் எஸ். Then how to avoid watching cartoons all the time, especially while eating? நிறைய வீடுகள்ல சாப்பாடு உள்ள போனோம்னா நம்மதான் அதுக்கு காரணம் நம்மதான். So what I would say is 3 வயசு வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் 2 வயசு வரைக்கும் செல்போன் ஒரு வஸ்து இருக்கிறதே குழந்தைக்கு தெரிய வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் ஓகே யூ ஹாவ் டு சிட் வித் த சைல்ட், மானிட்டர் when they see watch programs. ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான், அரை மணி நேரம் தான் கொடுப்பேன். கேமிங் 5-6 வயசுக்கு முன்னாடி அலோவ் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் கூட விளையாடினாலும் ஆன்லைன் கேம்ஸ் மற்றவங்க கூட சேர்ந்து விளையாடுறது நெவர் என்கரேஜ் தட். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் கேஜெட்ஸ் வச்சு விளையாடுறது. யூ ஆர் சம்திங் எல்ஸ். ஐ ஸ்கிப்ட். நீங்க கேட்ட கேள்வியில இருந்து தள்ளிட்டேன். நீங்க வேற என்ன கேட்டு எடுப்போம்? இல்ல இதான் கேட்டேன். எப்படி சாப்பிடும் போதாவது அவாய்ட் பண்றது எப்படி அப்படி? See, cartoons major problem is they get so addicted to it. It is a fancy thing. It keeps changing. The screen keeps changing all the time. பயங்கர கலர்ஃபுல்லா இருக்கும், பயங்கர என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கும்.
நம்ம என்ன தலைக்குப்புற புரண்டாலும் யூ காண்ட் என்டர்டெயின் சில்ட்ரன் சோ வெல் லைக் தட். சரி, ஒரு 10 நிமிஷம் வேணா நமக்கு எனர்ஜி லெவல் இருக்கும், அப்புறம் முடியாது. ஸோ யூ இன்ட்ரடியூஸ் them to something like that, they expect that always. So when you are not able to match up to that, நீ எனக்கு அதை போடுன்னா அழ ஆரம்பிச்சிடும் குழந்தை. So you don't allow for that addiction. ஸோ அது முதல்ல இருந்தே அது ரொம்ப காமிக்காம அப்படி சாப்பிடுற சமயம் கண்டிப்பா அந்த மாதிரி விஷயம் காமிக்கவே வேண்டாம். நோ டைவர்ஷன் டு ஈட். குழந்தை சாப்பாடை பார்த்து புரிஞ்சு வயருக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு சாப்பிட்டுட்டோம். ஏமாத்தி கொடுக்கணும்னு வேண்டவே வேண்டாம். ஒரு பவுல்ல எடுத்ததை முடிக்கணும்னு வச்சுக்கவே வேண்டாம். நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரி வாயில சாப்பாடு இப்படி இருந்ததுன்னா டோன்ட் ட்ரை டு புஷ் இட். அந்த தப்பு பண்ணவே வேண்டாம். வேண்டாம்னா இப்படி இருக்கு வாயில வச்சுட்டே இருக்குன்னா இட் டசன்ட் வாண்ட் ஃபுட், விட்டுடுங்க குழந்தைய. இஃப் இட்ஸ் ஸ்பிட்டிங் இட் மீன்ஸ் ஐ எம் டன். தட் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் பேபி. ப்ளீஸ் லீவ் த பேபி அலோன் அண்ட் டோன்ட் ஹேவ் எனி டைவர்ஷன்ஸ். இந்த மாதிரி மீடியா டைவர்ஷன் வேண்டாம். வெளியில காக்கா குருவி முடியும்னா காட்டுங்க, இல்ல வீட்டுல உள்ள பொருட்களை காமிக்கலாம். Bedtime stories you can tell. Buy more story books. I want parents or grandparents to get into storybook culture. Kutti stories, moral stories, that encourages so much. So அந்த ரீடிங் ஹேபிட்டும் வரட்டும். இந்த மீடியா ஒரு 5 வயசு வரைக்குமாவது செல்போன் இல்லாம வளர்த்தா நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் டாய்லெட் போறதுக்கு ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்ல, அவுட் சைட் இது பண்ண. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறாங்க. அது ரொம்ப தப்பு. அதோடைய பின் விளைவுகள் என்ன, அது அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்கறது? That has a very adverse outcome both on urinary tract as well as the bowels. Urinary infections are known to occur and also constipation sets in when they hold their urine. So இது ரெண்டுமே major problem. I know of even grown up girls who don't drink water because their restrooms are not clean. One thing, it should start from us speaking to the school authorities about toilets, maintenance of toilets. நம்ம மால்ல எல்லாம் போய் பார்க்கிறோம், அத்தனை பேர் வந்து போற இடம் எவ்வளவு கிளீனா இருக்கு. And these schools, unfortunately, they don't have such a big crowd. I don't know why they can't maintain that. தண்ணி ப்ரொவிஷனோ, அந்த ஹைஜீனிக் ஹேண்ட் வாஷ் இருக்கிறது, ஏன் அதெல்லாம் பண்ணலாமே? இட்ஸ் நாட் அ பிக் ப்ராப்ளம். ஐ டோன்ட் நோ வை பீப்புள் டோன்ட் டூ இன் ஸ்கூல். வித்வுட் தட் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு கன்வின்ஸ் ஆர் சில்ட்ரன் டு யூஸ். இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். பட் யூ ஹாவ் டு டெல் யுவர் சில்ட்ரன் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி அனுப்பணும். பட் ஐ டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேத்தட்டிக் சிச்சுவேஷன். நாட் ஆல் கேன் அஃபோர்ட் அ பிக் ஸ்கூல். ஸோ சாதா ஸ்கூல்ஸ்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ரியலி வெரி பேத்தட்டிக். So we have to speak to school authorities to help them out, but you have to tell your children also use tissue paper கையில கொடுத்து அனுப்பலாம். தண்ணி எப்பயும் அவங்களுக்கு அந்த சில சமயம் கப்ல எடுத்து யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், பிடிக்காது. So tissue paper கையில கொடுத்து once you urinate just dab it with tissue paper, throw it and come out. You can teach them that. You have to tell them urinary infection is a possibility. Constipation வரலாம். Constipation வந்தா கீழே மோஷன் போற இடம் கிழியலாம், வலிக்கும். சில சமயம் கான்ஸ்டிபேஷன்னால மோஷன் லீக் ஆகும், ஸ்கூல்ல இன்கன்வீனியன்ஸ் வரும். இதெல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்கலாம். இல்ல குடல் ஏறுறதுன்னு ஒண்ணு வரும், கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து அக்யூட் எமர்ஜென்சி வரலாம். ஸோ உனக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வராம இருக்கணும், உன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணும், மூளை நல்லா வேலை பார்க்கணும்னா யூ நீட் டு ரியலி ரிலீவ் யுவர் செல்ஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் ஸ்கூல். அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். மார்னிங் டு ஈவினிங் ஒரு தடவை அவங்க யூஸ் பண்ணாலே பெருசு. ஓகே டாக்டர். ஒரு கொஞ்சம் வருஷங்கள் முன்னாடி எல்லாம் 10 இயர்ஸ்க்கு மேலதான் பருவம் பீரியட்ஸ் வர்றது ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருந்தது. இப்ப எல்லாம் 7-8 இயர்ஸ்லயே குழந்தைகள் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுறது. அதுக்கு வந்து ஏதாவது சாப்பாடு ஃபுட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணினா சரியா போகுமா? என்ன ரீசன்னால இப்ப அப்படி ஆயிட்டு இருக்கு? அப்புறமே இது ஆனதுக்கு அப்புறமே கூட பீரியட் ரெகுலரா வர்றது இல்ல, ரொம்ப இர்ரெகுலரா இருக்கு. அது உடனே ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்ன்றாங்க. இமீடியட்டா ஹார்மோன் அதுக்கு வந்து சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு டாக்டர் மீட் பண்ணணுமா? எல்லாம் கனெக்டிவ் क्वेश्चंस. less than 8 years is definitely not normal. 8 வயசுக்கு கீழே குழந்தைகள் பெருசானாக்க, if they attain menarche, they have to be evaluated. There could be some endocrine causes or even neurological causes for the early puberty. So that needs to be worked up. Less than 8 years cannot be taken normal. But 8 வயசுக்கு மேல நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த காலம் 15-16 வயசு was the age of menarche, but now it has reduced so badly. 9-10 years is taken as normal, which is quite unfortunate for the girls. பாவம் கஷ்டம் தான் குழந்தைகளுக்கு. Something else. What was your other question? About the irregularity with it. Yes, menstrual irregularities once they attain age. Normally menarche வந்த குழந்தைகளுக்கு முத 2 வருஷம் cycles can be irregular, they can be frequent, they can be delayed. Once in 18 days வரலாம், once in 2 months வரலாம். You don't have to worry about it. You don't have to see any doctor for that. You have to ensure the baby is given adequate nutritious diet, especially green leafy vegetables. நிறைய iron supplements அந்த மாதிரி menarche ஆன குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். And this early menarche and the irregular cycles after 2 years. 8 வயசுல menarche ஒருவேளை இல்ல 9 வயசுல menarche, 11 வயசுக்கு அப்புறமும் cycles irregular இருக்குன்னா
That could be a genetic tendency. There is also lifestyle to do with it, and also diet, right? Like you rightly said, animal protein and soya excess is known to cause irregularities in hormonal levels. So that is not Okay. fully proven, but it is a postulate which is placed. So animal protein and excess soya is known to cause menstrual irregularities because of hormonal imbalance. And இப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தி உள்ளது பிசிஓஎஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சிண்ட்ரோம். ஸோ அதுல வந்து என்ன ஆயிடும்னா அந்த எக்கோட மெச்சூரிட்டி இஸ் அஃபெக்டட். ஸோ மெச்சூர் எக்ஸ் ஆர் நாட் பீயிங் ரிலீஸ், ஸோ த சைக்கிள்ஸ் ஆர் நாட் வெரி ரெகுலர். இதுல தே ஜென்ரலி ப்ரெசென்ட் வித் மேல் டைப் ஆஃப் ஹேர் பேட்டர்ன், தாடி பக்கத்துல நாடி பக்கத்துல முடி, இங்க சைட்ல முடி. தே ஹேவ் மோர் பிம்பிள்ஸ், முகத்துல நிறைய பிம்பிள்ஸ், விச் இஸ் மோர் காமன் இன் பாய்ஸ். செஸ்ட்ல முதுகுல எல்லாம் பிம்பிள்ஸ் வரும். அண்ட் ஹேர் growth is more of a male pattern of hair growth. They have increased weight gain, irregular periods, and when you do an ultrasound, you tend to see many cysts in the ovaries. So இது வந்து பெரிய நோயினெல்லாம் கிடையாது. Now we come across many children with that. All that they need to do is கொஞ்சம் lifestyle modification, cut down on their excess calorie diet. So when that comes, I have to tell you about what will be the ideal diet to be followed. You must follow a diet which will have a pyramid. அந்த பிரமிடோட டாப்ல வந்து அதாவது கொஞ்சமா நம்ம சேர்த்துக்க வேண்டியது சுகரும் ஃபேட்டும். ஃபேட்ல வந்து there is visible fat and invisible fat. When I say visible fat, it is the oil, butter, ghee which you use straight. Invisible fat is what you get through your other food items like milk, meat, and also through egg. And usual cereals எல்லாம் கூட நம்மளோட தானிய வகைகள்ல கூட ஃபேட் உண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஸோ அந்த ஃபேட் எல்லாம் நம்ம கணக்கெடுக்காத ஃபேட் உண்டுங்கிறதுனால நம்ம கணக்கெடுக்கிற ஃபேட் கம்மியா பிரமிடோட டாப்ல, சுகர் அண்ட் ஃபேட் ஷுட் பி மினிமம். அண்ட் ஃபேட் சொல்லும்போது எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய், பட்டர், கீ, எவ்ரி திங் இஸ் குட். So don't say one thing is good and don't always go for the sunflower safflower oil alone. You must have an equal percentage of everything. Ghee, butter can be the least. அதுக்கு அடுத்தாப்புல you can use your sunflower safflower oil, and then you can also use your groundnut oil and gingerly oil. So எல்லாமே equal proportionsல எடுத்துக்கலாம். And omega 3, omega 6 fatty acids இருக்கு. Omega 6 fatty acids are good for skin, which is available in all your nuts and seeds. நம்ம என்ன nuts பிடிக்கிறதோ including groundnuts, that is very commonly available. அது குழந்தைங்களுக்கு நல்ல பவுடர் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஜாகரியோட, இல்ல சாப்பாட்டுல போட்டு கொடுக்கலாம். omega 3 is more commonly available. Vegetarian source வந்து flax seeds மட்டும்தான். And it's also available in egg for non-vegetarian source. Protein வந்து minimum 10% of your percentage of your food intake should be protein. Carbohydrate ஒரு 60% இருக்கணும். கண்டிப்பா எல்லா நம்ம சாப்பாட்டு சர்விங்லயும் காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் ஃப்ரூட்டோ வெஜிடபிளோ எல்லா டைமும் வரணும். காலையிலயும் நைட்டும் ஃப்ரூட் ஈஸி, லஞ்ச் கூடயும் ஈவினிங்கும் வெஜிடபிள் ஈஸி. ஸோ 2 servings of fruits, 2 servings of vegetables must for children. So that healthy lifestyle should be inculcated. So in the irregular cycles உள்ள குழந்தைங்க, they must reduce their weight and also have some lifestyle modifications so that cycles become regular. அதை மீறி மோசமா இருந்ததுனாக்க you have to see a gynecologist. அதுதான் இப்ப உங்களை நெக்ஸ்ட் கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ இந்த காலேஜ் இது மிடில் ஸ்கூல், ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி இப்பவே வெயிட் ரிடக்ஷன் ஆகணும், இவ்வளவுதான் ஹிப் இருக்கணும், அந்த மாதிரி இதுல வந்து சாப்பாடை வந்து நிறைய நெக்லெக்ட் பண்றாங்க. நார்மல் நொறுக்கு தண்ணி சாப்பிடுறது. அது ப்ராப்ளம். பேலன்ஸ் டயட் இப்ப நீங்க கரெக்டா சொன்னது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. பேலன்ஸ் should be there. Correct. Correct. வெரி குட் டாக்டர். பாட்டி ட்ரைனிங் வந்து எந்த வயசுல ஸ்டார்ட் பண்ணா பெட்டர்? குழந்தைகளை, சாரி again I go back to small kids. பாட்டி ட்ரைனிங் வந்து எப்போ பெட்டர்? எந்த ஏஜ்ல டீச் பண்ணா? நார்மலி பிகம் முதல்ல யூரின் கண்ட்ரோல், மோஷன் கண்ட்ரோல் எப்போ வரும்னா, மோஷன் கண்ட்ரோல் இஸ் earlier achieved. So by the time they are around 2, easily கண்டிப்பா மோஷன் வந்து சொல்லிட்டு பாட்டில தான் உட்காந்து போவாங்க. You can start it as early as 9 to 10 months when the baby is steady to sit. நல்ல குழந்தை நம்ம உட்காத்தி வச்சா முதுகெல்லாம் விளையாம உட்கார்றது, தன்னால உட்கார்றது 8-9 மாசம். So that is the time you can make the baby sit in a potty. யூரினுக்கு கூட தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே சாப்பிட்டு 1/4 மணி நேரத்துல யூரின் போறது நமக்கு அந்த தெரியும். எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அது ஒரு டெண்டன்சி. சாப்பிட்டு 1/4 மணி நேரத்துல மோஷன் போறதும் அந்த 1 year 1.5 years வரைக்கும் நார்மல். So you can make them sit and train. But whatever you train, urine continence வரதுக்கு usually 4 years ஆகும். அது வரைக்கும் நைட் பெட் வெயிட்டிங் இருக்கும். So it is no point ridiculing the child. You can use a diaper till the baby completes 4.5 years. But motion training நீங்க 9 மாசத்துல ஆரம்பிச்சா 2 வயசுக்குள்ள கண்டிப்பா potty training will be done as far as motion is concerned. But urine night dry ஆறது வந்து 4 வயசு ஆயிடும். டே டைம்ல வேணா சொல்லிட்டு போவோம். நைட் நிறையாம போறது 4-5 வயசு வரைக்கும் இட்ஸ் நார்மல். ஓகே
ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். இந்த லிங்குவிஸ்டிக் ப்ராப்ளமா எடுத்துக்கணுமா, இல்ல இத வந்து டீச் பண்ணணுமா? அதாவது இப்போ வீட்ல வந்து அவங்க தமிழா இருப்பாங்க, தமிழ் கத்துக் கொடுப்பா. பெங்களூர்ல இருக்கிறதுனால வெளியில வந்து அந்த குழந்தை ஃபுல்லா கன்னடம் பேசணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட. ஸ்கூல்ல கம்பல்சரி இங்கிலீஷ் ஆயிடும். அட் அ டைம் 3 அந்த பாஷையை அது கத்துக்கிறது வந்து அதுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகுமா? இட்ஸ் இல்ல அது வந்து கத்துக்கிறது அதுக்கு வந்து நல்லதா? அவ்வளவு மைண்ட் அதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குமா எடுத்துக்கிறதுக்கு, லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு? See, ideally speaking, I would recommend introduction of only one language till first 2.5, 3 years. ஓகே. அதுக்கப்புறம் other language acquisition skills easily happens. But to my amazement, I am seeing many children able to manage with multiple எஸ் languages, like you said. But it causes language confusion, kandipa. எஸ் எஸ். So it depends. It varies from child to child. But என்கிட்ட கேட்டா I will say at least 2.5 வயசு வரைக்குமாவது உங்களோட மதர் டங் ஏதோ அதை சொல்லி கொடுங்க. மத்த கரெக்ட். பாஷை எல்லாம் அப்புறம் கத்துக்கும். என்ன ஆயிடுது, மதர் டங்கே தெரியாம போயிடுறது. எல்லாரும் they அப்படிதான் start in இருக்கும். English. They are making their child speak only in English. They are comfortable. They are happy. But grandparents who don't know cannot communicate with the child. And the child கரெக்ட். also doesn't learn the language correctா. எது தேவையோ நம்ம மதர் டங் முதல்ல சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஸ்டார்ட் வித் அதர் லாங்குவேஜஸ். நம்மளாம் என்ன பிறக்கும் போதே தெரிஞ்சுட்டே கத்துட்டோம் அப்படிலாம் அதான். இல்லையே. எத்தனை பாஷையும் அதுக்கப்புறம் நம்ம லைஃப் லாங் கத்துட்டே இருக்கலாம். எஸ். பட் ஃபர்ஸ்ட் படி நம்ம பாஷையை முதல்ல கத்துட்டா அந்தந்த லாங்குவேஜ் மதர் டங். Then you go on with the others. ஓகே. தென் gluten குழந்தைகளுக்கு அலர்ஜியா? Not always. எந்த குழந்தைக்கு ஒத்துக்காதோ, there is a condition called celiac disease. ஸோ எந்த குழந்தைக்கு ஒத்துக்காதோ அதுக்கு தான் அவாய்ட் பண்ணுமே தவிர்த்து அந்த குழந்தைகளுக்கு ரேஷஸோ டயரியாவோ வெயிட் கெயின் இல்லாம இருக்கிறது எல்லாம் வரலாம். அந்த குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் யூ ஷுட் அவாய்ட். அதர்வைஸ் எல்லாருக்கும்லாம் gluten அவாய்ட் பண்ண வேண்டாம். நீங்க அந்த மாதிரி சத்து கஞ்சின்னு கொடுக்கும்போது எல்லா விஷயமும் கலாபரா பண்ணக்கூடாது. 6 மாசத்துல கஞ்சி கொடுக்கணும் ஆசைப்படுற தாய்மார்களுக்கு இட் ஷுட் பி 1 சீரியல் அண்ட் 1 பல்ஸ். கண்டிப்பா கேஷ்யூ பாதாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரு சீரியல் சொன்னா இட் கேன் பி அரிசி, கோதுமை, ராகி ஏதாவது ஒண்ணு 1 கப். அண்ட் இட் ஷுட் பி 1/3 கப் ஆஃப் ஈதர் சிறுபருப்பு, பொட்டுக்கடலை, வாட் எவர் சீரியல் பல்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஆட். அவ்வளவுதான். 1/3, 1:1. ஓகே, பெர்ஃபெக்ட் 1/3 டாக்டர். இஸ் பருப்பு, 1 இஸ் சீரியல். ஓகே டாக்டர், பெர்ஃபெக்ட். லாஸ்ட் கொஸ்டின். how to identify the vision problem? அந்த குழந்தைக்கு சரியா தெரியலங்கிறதே நிறைய நமக்கு தெரிய வர மாட்டேங்கிறது சில சமயத்துல. நிறைய நோட் புக்ல மிஸ்டேக்ஸ் வரும்போது நாங்க பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு கேட்போம், ஏன் இவ்வளவு மிஸ்டேக் பண்றா, நீங்க கண் டாக்டர்கிட்ட போய் குழந்தைய காட்டுங்கன்னு. சோ அது வந்து வேற வேற எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், எப்படி பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு? Ideally speaking, regular eye checkup and dental checkup should start. By the time child is 2, dentist கூட்டு போகணும். By the time child is 3, every 2 years at least, 3 வயசுல இருந்து every 2 years routine eye checkup should be done, because there is no other way how you can pick it up early. So நம்ம routine eye check போனாதான் அங்க போய் பார்க்கும்போது தான் you'll be able to identify. இல்ல blackboard copyingலாம் sometimes front rowல உட்கார்ந்துருக்கலாம். அந்த குழந்தை 7th 8th வர வரைக்கும் ப்ராப்ளமே தெரியாது. பின்னாடி போய் உட்கார்ந்தா தானே தெரியும் பார்க்க முடியலங்கிறது. அண்ட் சினிமா எல்லாம் தோராயமா பாத்துரும். டிவி என் வீட்டுல பார்த்தா பக்கத்துல உட்கார்ந்து பார்ப்பாங்க. So you cannot say. So every 2 years from 3rd year of life, eye checkup is mandatory. And from 2nd year of life, every 2 years, dental checkup is also mandatory. நீங்க அப்படியே சொன்ன மாதிரி மில்க் டீ தானே சொத்தை இருந்தா பரவாயில்ல எல்லாம் கிடையாது. சொத்தை இருந்தா it affects their eating very badly. ஹெல்தி ஈட்டிங்கே போயிடும். ஏன்னா சவைச்சு சாப்பிட முடியாது, வலிக்கும். ஃபில்லிங்லாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு பண்றதும் அவஸ்தை. Now things have advanced. They have better management of pediatric dentistry problems. But still, I would recommend problem வர்றதுக்கு முன்னாடி காத்துக்கிறது better. So every 2 years go for the dental check. Okay, thank you doctor. One more question, sorry. Castor oil கொடுக்கணுமா every year? Olden days தெரியாது. இப்போ no oil. No oil at all. நான் எப்படி இந்த வசம்பு எல்லாம் கூடாது சொன்னேனோ அதே மாதிரிதான் anything in oil form. நம்ம சமையல்ல ஆயில் சேர்த்து கொடுக்கறது வேற. இது castor oil is fully oil. 5 ml 10 ml அப்படியே கொடுக்கும்போது எந்த குழந்தையும் அதை விரும்பி குடிக்க போறது இல்ல. அது குழந்தை வேண்டாம்னு சொல்லி ஆஸ்பிரேட் ஆயிடுதுனாக்க, if it enters the lung, you have had it, you will have lipoid pneumonia. It's very difficult to treat. So அது அந்த மாதிரி ஆயில் எதுவும் தப்பி கூட உள்ள போயிடக்கூடாது. அண்ட் இப்போ சம்மர் சீசன்ல குழந்தைங்களுக்கு வந்து thirst நிறைய இருக்கும். ஸோ வாய் திறந்து சொல்ல முடியாத குழந்தைங்களுக்கு யூ ஹாவ் டு ஆஃபர் fluids frequently. 6 months to 2 years. அட்லீஸ்ட் 1.5 வயசுக்கு மேல நடந்து போய் எடுத்து குடிக்கும். அண்ட் அதுல இன்னொரு டேஞ்சர், நீங்க கிளீனிங் லிக்விட்ஸ் எதுவும் குழந்தைங்களுக்கு அக்சசிபிளா வைக்க கூடாது. முன்னாடி நான் படிக்கிற காலத்துல கலர்ட் கெரசின் குழந்தைகள் குடிச்சிட்டு வரும். இப்ப நிறைய இந்த லைசால், எஸ், ஏன்னா அந்த ப்ளூ கலர்ல கெரசின் வரும். So children used to think it was some drink and they used to drink and come. So kerosene ingestion is one very, very serious problem. Deaths have occurred because of that. Neem oil ingestion, we have seen deaths because of that.
அண்ட் லைசால் இப்போ மற்ற ஃப்ளோர் கிளீனிங் லிக்விட்ஸ்லாம் கலர்ஃபுல்லா வருதா, அதெல்லாம் ஏதாவது கூல் ட்ரிங்க் நினைச்சு குழந்தை குடிச்சிடக்கூடாது. ஸோ இட் ஷுட் நெவர் பி மேட் அவைலபிள் இன் தேர் விசினிட்டி.